ತಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರನ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ AICC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ. I welcome my Honorable Chief Minister, Shri Siddaramaiah ji. I welcome my working president and all my officers who are here for this important press briefing. So first, my AICC General Secretary, Mr. Surjewala, will lead the briefing. Then my Chief Minister and I will join. Namaskar friends. Siddaramaiah ji, D.K. Shivkumar ji, Salim ji, myself, we are here on an important issue of national ramifications. Constitution of India is now being trampled and bulldozed by the BJP government. A sinister conspiracy has been unleashed to annihilate, to murder democracy and all semblance of electoral process by the BJP government at the center. Fascism is now reflecting its tentacles over India's democracy and India's constitution. Dictatorship reminding us of Adolf Hitler and his working style is being executed in a sinister fashion by the Prime Minister and his government. Democracy of India is under attack. Election process is under attack. Constitution is under attack. Rights of common man and the fundamental rights granted by the Constitution of India, drafted by none less than Pandit Nehru, Baba Sahib Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Abul Kalam Azad, and many more freedom fighters, is being sought to be completely abrogated. And couple of things are happening that Chief Minister, PCC President and myself are here to point out to you. Friends, take an example where the government takes away your ATM card, the government takes away your credit card, government freezes your bank account, government takes away your salary. You will tell me how will anybody survive? If the ruling government was to take away every individual's ATM card, credit card, freeze his or her bank accounts, freeze his or her salary, and prevent anybody from giving you appropriate financial resources for survival, you will say that family or person will die. This is what Prime Minister Modi and his government are now doing to the principal opposition party and other political parties in the country. In a sinister and conspiratorial move, Modi government and its agencies have frozen 11 bank accounts, all the 11 bank accounts of Indian National Congress in the 4 different banks.
we have to see what is the allegation. Modi government, I was discussing with my Chief Minister, PCC President, everybody was shocked. They issued a notice to Indian National Congress for the year 2017-2018. The allegation is, out of 199 crore donated to the Congress party, out of that money, 14 lakh rupees have been given in cash by elected members of Parliament of the Congress party. Only 14 lakh rupees. At best you can confiscate 14 lakh. Then they issue a notice of 31 years ago, 94-95, saying in 94-95 this happened. So 3 weeks before the general elections, give us an answer. You filed your accounts 30 days late. If you file your accounts 30 days late, Income Tax Act clearly says section 274F, you can be penalized for 10,000 rupees. No problem. So the total allegation that the BJP has come out with, 14 lakh rupees donated by elected MPs and MLAs was received in cash, and accounts were submitted 30 days late, for which there is a penalty of 10,000 rupees. What does the BJP do? What does the income tax do? They freeze 210 crore in 11 bank accounts across 4 banks of the Congress party. And then they do something 3 weeks before general election that has never happened. They withdraw forcibly and illegally. Income tax and BJP Modi government withdraw 115 crore from the accounts of the Indian National Congress forcibly. I go to your manager and withdraw all your salary, how will you feel? They in turn stop Indian National Congress from using 285 crore rupees that are lying in the bank accounts of Indian National Congress. Never in the 75 years history of this has happened. What implication does it have? 3 weeks to general elections, we cannot book any ads or pay for any ads in the print media. 3 weeks to general elections, Indian National Congress cannot book any advertisements on the television or pay for it. Any advertisement for dissemination of its manifesto or its views in the online media or social media. Indian National Congress cannot pay a single rupee to its candidates to fight the elections. The leaders of the Indian National Congress cannot travel from one state to other to campaign. Indian National Congress now is virtually debarred from printing any publicity material for dissemination of its views. 3 weeks to election, in a notice for something that is 31-year-old and 7-year-old, and the total violation is 14 lakh rupees, they freeze the bank accounts, take away forcibly all the money of the principal opposition party. Is this not fascism? How will elections happen? How will opposition parties fight elections? That's why Mr. Siddaramaiah, Mr. D.K. Shivkumar, myself, Salim Ahmed, we are all here to place this in public domain. That's why fascism is here today, and that fascism name is Modi government. And I'm just coming to that. I'm coming. And this is not all. Look what is happening. Accounts of the principal opposition party in India, Indian National Congress, are frozen. 2 opposition chief ministers, sitting chief ministers, are arrested within a period of 30 days, 4 weeks before elections. One Mr. Hemant Soren
President of Jharkhand Mukti Morcha and Chief Minister of Jharkhand. And yesterday, President of Aam Aadmi Party and Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Number 3, all parties opposed to BJP are actively attacked, raided, and 24 of their ministers and important leaders are put behind bars 4 weeks to elections. Whether it is Sisodia and Sanjay Singh in Delhi, whether it is other ministers in West Bengal, whether it is other ministers in Tamil Nadu, all are attacked and put behind bars. Same thing is happening in West Bengal and other states. Next, multiple parties in the run-up to elections in 6 months or a 12 months period to elections are split complete by muscle and money power, completely giving a go-by to Constitution of India or the anti-defection law. One example being the NCP, another example being Shiv Sena, another example being RJD in Bihar, another example being YSR Congress, although we are opposed to them in our neighboring state. Various state units of the Congress party, various leaders, they are illegally taken away in violation of the anti-defection law in Gujarat, in Assam, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, in Goa, Manipur, Arunachal, Bihar. 5. Governors are now used as active BJP tools to attack governments opposed to BJP. The cabinet passes law with full majority. They don't listen to the aid and advice of Chief Minister and Council of Ministers. What is happening in Tamil Nadu? Despite Supreme Court staying the conviction, governor refuses to swear in a minister recommended by the Chief Minister. Have you ever heard that in India's constitutional democracy? Supreme Court had to say we will have to take action against the governor, for he is violating the constitution nakedly. The governor of Tamil Nadu refuses to notify any law passed by the assembly. The governor of Kerala and Delhi Lieutenant Governor do the same thing. Governor of West Bengal, Chhattisgarh when Congress government was in power, Himachal, and even laws passed by Karnataka Assembly are kept in abeyance for days together. What else is happening? Election Commission of India, the body that is supposed to do free and fair election, is captured by sinister law bulldozed through autocracy in Parliament. Supreme Court delivered a verdict whereby they said for level playing field, Chief Election Commissioner and his members have to be appointed by a committee of Prime Minister, Chief Justice of India and Leader of Opposition. Mr. Modi bulldozes a law suddenly and makes it a committee where he and his minister are the majority and Leader of Opposition is only a mute spectator. ED and income tax are unleashed everywhere before every state election and the raids begin. We saw what happened in Karnataka. We saw what is happening in other states. There are cases registered against opposition leaders. Our PCC president and our brave leader, Mr. D.K. Shivkumar, is an example of the false persecution that he has faced at the hands of the BJP. And BJP is running a washing machine where every leader accused of corruption gets washed in 5 minutes and all scams are so-called closed within 5 minutes of joining the BJP. In fact, ED officers now tell opposition party leaders to go and join the BJP or face it. Democracy, my friends, is now under attack. An attack that has never happened in 75 years by the BJP RSS today.
and Constitution of India is being bulldozed. Fascism is here. What is happening to those friends of the media who are raising voices is known to everybody. Some of the journalists are still in jail for many, many years today. So we are here to point out and say the Indian National Congress fought against the British when BJP and its other avatars, they were subservient servants of the British. And we shall continue to fight this attack on India's constitution even today. I would now request Honorable Chief Minister to enlighten us, and then our Honorable PCC President. ಹೌದು ಚಿದುದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮೂಲಕ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೆ RSS BJP ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳದೇವರು ಕೂಡ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳದೇವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಯಾಗಿರಬೇಕು,
ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ RSSನವರಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಾಗಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇರ್ತದೆ, ಸರಳ ಬಹುಮತ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು 6 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಪರಮೋಚ್ಚ. ಜನರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಜನರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಣ, ಜನರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು, ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇಡೀ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಳಾದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಳಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಅಂಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಇವು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಬಿಡುಗೇಲಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೇಲು ಕೀಳಿದ್ರೆ, ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಇದ್ದರೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಇದು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸಮಾನತೆ ತೊಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕತ್ತನ್ನು ಎಸೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಕ್ಷನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕತ್ತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲು ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಭೀತಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರತಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ? ಏನು ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ? ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದವರು ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹರು ಅವರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದ? ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ 50 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, 50 ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇದು? ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇದು? ಕಪ್ಪಣ ಅಲ್ವಾ? ಲಂಚದ ಹಣ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಾರಿ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಥದ್ದು CA ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು. ಜನಗಳನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಮತದಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಈ ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು, CBI, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ED ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ತಾಳತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಮಗ 3-4 ಫೋಟೋ ಆ? ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಫೋಟೋ 4 ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 78 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 78 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಇವೆಲ್ಲ AICC ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 22 ಕೋಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ AICC ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. CM ಸೇನಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 25,000 MLAಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ AICC ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 290 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಇರುವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಓದಿ ನಮ್ದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆನೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟಪ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾವು ದೇಣಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ದುಡ್ಡು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು only 15%. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ only 15% ಮಾತ್ರ. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ 11%. ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಬಾಂಡ್ 11%. ಅವ್ರಿಗೆ BJP 57% ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ. ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನೋ 4 ದಿನ ಕೊಡುವ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸು, ಸಂಬಳ, ಸಾರಿಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಾವೀಗ ಇದಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 2,000 5,000 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಗ್ಗೋಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದೇ 2004ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಕ್ಕೂರದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿರ್ಗಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇಶ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. Through you, we want you to send a message that we will come back, we will protect the constitution, we will fight for the people of Karnataka, we will form a federal, India will form a government at this center. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ಕೊಡೋದು ಅದೊಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು, ಜಾಹೀರಾತು ಬರೋದು ಬೇರೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪರ ಬರಲಿ ವಿರೋಧ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು, ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. I have 3 points to state the political. Number one, you said it is because of 14.4 lakhs or something. It is not so. During 2019, many incriminating documents were seized during Mr. Kamal Nath's government, and that made this raids go on in the country. It is not because of what I referred with income tax people yesterday. And second thing. Let me answer first question. Income tax department seems to brief you unofficially more than they tell what is available in public. You would have heard of Sahara Builder Diaries. Sahara Builder Diaries had entries where money was directly given to the then Chief Minister of Gujarat, name of person, time was also written. The matter went up to the Supreme Court. The Supreme Court said a diary entry cannot be relied upon. You would have heard of the Jain Hawala diary. The name of Shri Lal Krishna Advani and other BJP leaders also was mentioned there. The matter went up to the Supreme Court. Supreme Court said no such entries are available. The only notice that Congress party has received, they may have submitted a notice to you, I don't know. The only notice that we have received, Congress party has received 14 lakh donation in cash. We have received 199 crore through check, out of which 14 lakh rupees are in cash. Donated by specific individuals who are elected members of parliament of the Congress party. What is the problem? Can members of the Congress party
not give donation to the Congress party? It is not through the cash. That's what they say. I am saying, they see, please understand, we are not having a private conversation that income tax department has had with you here. Let them issue a notice to me, let them supply it through you, I don't mind. I will answer. But the only notice I will receive, if they want to supply through you, I do not mind at all, I welcome it. Let them issue a notice to me. It is specific about. But what they tell in your ear, I will not answer, for they have not issued me any notice in writing. I will talk to you about a document furnished to me. What they tell you privately in your ear, for purposes of asking a question in a press conference, I dare them, I challenge Mr. Modi. Please, what you brief to the media unofficially in their ear, why don't you issue me a notice in writing? That's okay. And I welcome it. Let them serve through, Republic TV or whichever channel they want to serve through. I don't mind that also. It's okay, I welcome it. But let them at least serve me a notice. 3 weeks before the elections, if you are going to completely destroy the level playing field and try to finish all political parties who are opposing you, this is a sign of Adolf Hitler-like dictatorship. We will fight it along with 140 crore Indians, as my Chief Minister, my PCC President said, and we will emerge victorious. Thank you. Sir, as Congress party saying there is no level of change, what is the way forward for The people of India are our biggest strength.